नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। AIचे CEO CM रेवंत रेड्डी यांची भेट घेणार। एलेक्स यांना तेलंगणा रायझिंग शिफ्ट मध्ये आमंत्रित। आमदार जिल्हाधिकारी म्हणाले की जिल्हा ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करतील। 58व्या राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताहाचा समारोप समारंभ भाषण। राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या संग्रहाचे भव्य स्वागत। जिल्ह्याला असंख्य प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याबद्दल कौतुक। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। शेतकरी मुद्द्यावर उद्या सर्वपक्षीय धरणे। नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग आणि विजयाचे आवाहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। दूरदर्शी तंत्रज्ञ आणि एनालॉग AI CEO एलेक्स किपमन यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली। जगातील दोन सर्वात प्रभावशाली मिश्रित वास्तवता प्लॅटफॉर्म मायक्रोसॉफ्ट कॉन्वेट आणि होलन्सेस यांच्या निर्मितीचे नेतृत्व करण्यासाठी ओळखले जाते। मानवी संगणक परस्परांसंवादाशी या पुनर्भाषा करण्यासाठी किपजन जगभरात ओळखले जातात। तेलंगणा फ्युचर सिटी AICT आणि मुसी रिव्हर फंड या डेव्हलपमेंट प्रकल्पासाठी पुढील पिढीच्या या भौतिक बुद्धिमत्ता प्रणाली एकत्रित करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याशी संभाव्य सहकार्याच्या संधीवर चर्चा केली। एलेक्स किपमन म्हणाले की AI ला वाहतूक कोंडी, शहरी पूर आणि हैदराबाद शहरासाठी हवामान बदलाचा अंदाज यासारख्या समस्यांमध्ये रस आहे। एलेक्स किपमन यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना 8 आणि 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या तेलंगणा रायझिंग ग्लोबल सिटी मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले। गांधी भवन येथे ओट चोर सोड कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। याचाच एक भाग म्हणून TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी स्वाक्षरी या संग्रहाचा आढावा घेतला। AICC सचिव सचिन सावंत, आमदार राममोहन आणि शंकरैया यांनी कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला। नेत्यांनी ओट चोर कार्यक्रम लोकांमध्ये व्यापकपणे नेला पाहिजे असे सुचवले। खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू पटेल यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करतील। गुरुवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील मध्यवर्ती ग्रंथालय परिसरामध्ये आयोजित 58व्या या राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताहाचा समारोप समारंभामध्ये ते उपस्थित होते। आमदारांनी ग्रंथालयाचे वर्णन मंदिरासारखे केले। त्यांनी आठवण करून दिली की त्यांनी ग्रंथालयातही शिक्षण घेतले। त्यांनी सांगितले की त्यावेळी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या आणि आताही परिस्थिती जवळजवळ तशीच आहे। ग्रंथालय विकसित केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले। ग्रंथालय अनेक पुस्तके आहेत आणि या वाचकांनी चांगला वापर करावा। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की पुस्तके वाचल्याने आपल्याला ज्ञान तसेच जागरूकता मिळेल आणि या ग्रुप 1 या अभ्यासामुळे शंका लगेचच दूरही होतील। स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीरही ठरतील। జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు తీసుకొని స్టాండింగ్ ఓవేషన్ గా చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను। సార్కు స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొదలలో కూర్చొని చదవండి పరిస్థితి। నర్సయ్య గారు కోరినట్టు ఒక డిజిటల్ గ్రంథాలయం అనే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా నర్సయ్య గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు। ప్రత్యేకించి కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు జరిగి నేను అనుకున్నా, కానీ మన టెట్ కోచింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో నిన్న మెటీరియల్ కావాలంటే అవన్నీ కూడా మనం రైతుల్లో పెడతామని ఇప్పుడు మీరు కలెక్టర్ గారితో సంప్రదించుకొని మీరు తప్పకుండా చైర్మన్ గారికి ప్రపోజల్ పెట్టి నేను కలెక్టర్ గారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। నేను ఇప్పటికే
ప్రపోజల్స్ పంపించిన. ఆ కళని నెరవేర్చాలి. ఎందుకంటే అక్కడ పిల్లలు కూడా నేను బీఈడీ చేసిన, పీజీ చేసిన, నేను చదువుదామంటే నాకు ఆర్థికమైన సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి లేదు. నువ్వైతే నాకు ఏమైనా చేస్తా ముందు నా దగ్గర వచ్చినావు అంటే, అవును సార్ వచ్చినా, దేనికోసం వచ్చావు అంటే నా సర్టిఫికేట్ కోసం వచ్చింది సార్ చెప్తా, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు, హాస్టల్ ఫీజు కూడా నేను భరిస్తానని చెప్పిన. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే ఒక అభిమానం, ప్రేమ ఉంది. దాంట్లో ఎలాంటి సరమైన విషయం చెప్పిన. అదేవిధంగా మీ ద్వారా ఇంకేం కావాలన్నా తప్పకుండా కలెక్టర్గా అన్ని అధ్యక్షులు మిగతా పెద్దలందరూ కూడా ఇప్పుడు గొప్ప సభలు పెట్టాడు. ఒకసారి కళారత్న డాక్టర్ రామల సదాశివ మాస్టర్ గారి యొక్క చిత్ర ఆవిష్కరణ కూడా ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఆదిలాబాద్కి పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప సాహితీ రవి కాబట్టి తన యాదిలో రవిరా అలంకార ఛందస్సులోకమ మహనీయులను గుదాడను అన్నట్టి అడవి మల్లెలా మా ఆదిలాబాద్ సార్కు శుభాభివందనాలు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసి సో ఇందాక ఎమ్మెల్యే గారు మీ అందరికీ వారు ఏవైతే జర్నీ ఉన్నాయో దాని గురించి చెప్పారు. ఇక్కడే మరి లైబ్రరీలో చదివి మరి ఒక స్టేజ్కి, మంచి స్టేజ్కి, ఒక ప్రజాపతిలోగా, ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పుడు వారు ఉన్నారంటే దాని వెనక చదవడంతో పాటు అంటే మేజర్గా మనకి చైతన్యం వస్తాయి. వై వీ నీడ్ యాక్చువల్లీ స్టడీస్ ఇస్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. మనం అందరము ఇప్పుడు నేను కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసుకొని తర్వాత ఈ యొక్క స్టేజ్కి రావడం జరిగింది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో మేజర్గా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ద అదర్ స్టేట్స్. అంటే వేరే వేరే కారణాలు కావచ్చు. సో అందరికీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా సాధించాలి ఒక ఆశ ఉంటుంది. పర్టికులర్గా రూరల్ ఏరియాస్లో అంటే ఎక్కువ ఆశ ఉంటుంది. అర్బన్ ఏరియాస్లో అంత ఆశ ఉండకపోవచ్చు, కానీ రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఆశ ఉంటుంది. మీరు అందరూ కూడా చాలా మనం ఈ ఇష్టంతో, చాలా శ్రద్ధతో ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. సో బట్ విత్ దాట్ వీఆర్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్తో వి విల్ బి గెయినింగ్ అవేర్నెస్ చైతన్యం వస్తేనే మనం సమాజం కోసం ఏమైనా చేయగలుగుతాం, మంచి చేయగలుగుతాం. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంటే మీ అందరికీ కోరేది ఏది, మీరు తప్పకుండా మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఒక డెడికేటెడ్ మేనర్లో, హార్డ్ వర్కింగ్ మేనర్లో, వితౌట్ డెవియేటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ గోల్స్ నుంచి మనం ఎప్పుడైనా డెవియేట్ చేయకూడదు. మీకు క్లారిటీ ఉంది, నేను గ్రూప్ 1లో, గ్రూప్ 2లో, గ్రూప్ 3లో ఏదో దాంట్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలి, లేదు డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. మీకు క్లారిటీ ఉంది. ఆ క్లారిటీ సాధించడానికి మీరు ఏం కృషి చేయాలి, వాటికి ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి. ఆ స్ట్రాటజీ నుంచి మనం ఎప్పుడైనా డెవియేట్ చేయకూడదు, ఏమైనా కష్టం కావచ్చు. ఎక్కడైతే ఏ లైబ్రరీలో అయితే కూర్చొని చదువుకున్నానో ఇప్పటికీ అదే లైబ్రరీ కనబడుతుంది తప్ప వేరేది ఏం కొత్తగా కనబడతలేదు. అంటే మనం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంకా మార్పులు జరగకపోతే ఇంతకైనా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఇంకేది కూడా లేదు. కాబట్టి పరిస్థితులు మారాలి. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ అనేది బలోపేతం కావాలి. ఈరోజు పాఠశాలలో, కళాశాలలో విద్యను అందించడమే కాదు, ఈరోజు లైబ్రరీలు ఏర్పాటు చేయాలి. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మరి ఉస్మానియాకి వెళ్ళి కూడా అక్కడ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన దిశగా వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు తర్వాత మరి లైబ్రరీ చేయమని రియోజన్ గారితో కూడా నేను మాట్లాడినా, అయినా ఆదిలాబాద్కి నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు? ఆదిలాబాద్లో మా వాళ్ళు చాలా విజ్ఞానవంతులు, ఉండడానికి వసతులు లేవు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏజీ లైబ్రరీ చైర్మన్గా, స్టేట్ చైర్మన్గా ఏం చేస్తారని నేను అడగడం జరిగింది. తను ఒక మాట చెప్పారు, అన్న వాళ్ళకి ఏవైతే పుస్తకాలు కొత్తగా పుస్తకాలు కావాలంటే అవన్నీ కూడా అందిద్దాం, అది వాళ్ళందరికీ మాట ఇవ్వు. दांतोपाटू कॉम्पिटिशन संबंधित एवैते पुस्तकालू जलसंधारणामध्ये आदर्श व्यक्ती म्हणून दिल्लीत राष्ट्रपतींकडून पुरस्कार स्वीकारणारे आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा बुधवारी रात्री जिल्हा पोलीस या मुख्यालयामध्ये पोहोचले। यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी आणि राजेश्वर यांनी फुले देऊन त्यांचे स्वागत केले। अधिकारी, कर्मचारी, लोक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आले आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले। शहरातील ऑफिस या क्लब पासून जिल्हाधिकारी या कॅम्प ऑफिस पर्यंत पुरस्कार सोहळा रॅली काढण्यात आली। महिलांनी भुसाणी नृत्य, बतकामा, बोलणी हे सादर केले।
तेलंगणाच्या परंपरेप्रमाणे जिल्हाधिकारी दाम्पत्याने हे रॅलीमध्ये भाग घेतला आणि त्यांचे हे नृत्य विशेष आकर्षणही होते। त्यांनी सांगितले की हा राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांच्यासाठी वैयक्तिकरित्या नाही तर सर्वांच्या कठोर परिश्रमाची आणि वचनबद्धतेची ओळख आहे। आदिलाबादच्या लोकांचे प्रेम आणि आदराने त्यांना प्रचंड उत्साह दिला। ते म्हणाले की आदिलाबाद जे वर्णमालेच्या बाबतीमध्ये पुढे आहे, विकासातही पुढे राहावे यासाठी ते काम करतील असे सांगण्यात आले। शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर या महिन्याच्या 21 तारखेला अखिल पक्षाने आयोजित केल्याने हलो रायथा चलो बोरज कार्यक्रमाचा यशाचे आवाहन केले। गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील सुंदरया भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अखिल नेत्यांशी संवाद साधला। तर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाला लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी पिकवलेले कापसाचे पिके डिसेंबर अखेरेपर्यंत कोणत्याही अटीशिवाय खरेदी करावे अशी मागणी त्यांनी केली। त्यांना कोणत्याही आर्द्रतेच्या या निर्बंधाशिवाय पिकाला योग्य किंमत द्यावी असे ते म्हणाले। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। హలో సంఘం ధర్నాను హలో రైతన్న హలో రైతన్న హలో హలో రైతన్న జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్। ప్రతి ఎకరానికి 13 క్వింటాలు కొనుగోలు చేయాలి, ఎకరానికి 13 క్వింటాలు, ఎకరానికి 10 క్వింటాలు తేమ శాతం నిబంధనలు లేకుండా పత్తిని వెంటనే హలో రైతన్న చలో బోరజ్, హలో రైతన్న చలో బోరజ్, హలో రైతన్న చలో బోరజ్। జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్। హలో సంఘం ధర్నాను హలో రైతన్న హలో రైతన్న హలో। రేపు జరిగే 21వ రోజున బోరజ్ దగ్గర రస్తారోకని జయప్రదం చేయాలని హలో రైతు చలో బోరజ్ కార్యక్రమాన్ని అఖిలపక్ష పార్టీలు, అఖిలపక్ష రైతు సంఘాలు, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం। దీని ప్రచారం కొరకు 15 రోజుల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కరపత్రాలు పంచుతూ ప్రచార కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది। నిన్నటికి అనేక రైతుల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని వాస్తవ పరిస్థితుల్ని ఈరోజు సిసిఐ నిబంధనల్ని ఎత్తివేయాలనేటువంటిది, గతంలో ఏ పద్ధతిలో తీసుకున్నారో అదే పద్ధతిలో నిబంధనలు ఉండాలని చెప్పి కోరుతూ కొత్తగా చేసినటువంటి కపాస్ కిసాన్ యాప్ కానీ, తేమ శాతం విషయంలో కానీ, ఏలు ముద్రల విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా 12 కుంటలు ఉన్నటువంటిది 7 కుంటలుగా మార్చడం, సోయాబీన్ని కూడా 7 కుంటలుగా మార్చడం, అది కాకుండా గతంలో ఉన్నటువంటి 12 కుంటలు కానీ సోయా 10 కుంటలు కానీ తీసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక ఇబ్బందులు రైతాంగం తెలియజేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో పత్తిని ఆరబెట్టుకొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మాకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనబడ్డాయి। రైతులు ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు। అసలు ఇప్పటి వరకు కూడా గతంలో ఏరినటువంటి పత్తిని అమ్ముకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు। ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు వర్షాలు పడ్డాయి, వర్షాల వల్ల పెద్ద నష్టం జరిగింది। ఇప్పుడు చలి తీవ్రత వల్ల తేమ శాతం తగ్గించేటటువంటి పరిస్థితిలో లేదు, తగ్గే పరిస్థితిలో లేదు। అందుకని తేమ శాతాన్ని 0 తేమ శాతంగా డిసెంబర్ చివరి వరకు రైతుల దగ్గర మొత్తం పత్తిని కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మేము ప్రచారం చేసినాం। వాళ్ళు రైతాంగం కూడా చెప్తా ఉన్నారు। అందుకని అనేక నష్టాలు జరుగుతున్నాయి। అసలు సిసిఐకి అమ్ముకోకుంటే 2000 వరకు రైతులకు నష్టం జరిగేటటువంటిది ఉన్నది। ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి రైతులు చెప్తా ఉన్నారు నష్టం జరిగిందని। అందుకని
వెంటనే ఈ నిబంధనలు ఎత్తివేసి మొత్తం రైతుల దగ్గర పత్తి కొనుగోలు అనేటువంటి చేయాలా. మేము ఏవైతే నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా మేము పోరాటం చేస్తున్నామో అది గతంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనలని అమలు చేయాలని చెప్పి మేము ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. రేపు బోరద్ దగ్గరికి అధిక సంఖ్యలో రైతాంగం పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి అఖిలపక్షం తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రైతు సోదరులందరూ రావాలని కోరుతా ఉన్నాం, వాళ్ళని రావాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. हृदयरोगाने ग्रस्त मुलांच्या पालकांवर आर्थिक भार न टाकता रिम्सचे सर्व वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी योजना तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रिम्स रुग्णालयामध्ये अपोलो आणि याद्वारे आयोजित मुलांसाठी मोफत हृदयरोग वैद्यकीय शिबिर यांना भेट दिली. रिम्समधील DEIC केंद्रामध्ये आयोजित बालरोग हृदयरोग शिबिरात सहभागी झालेल्या संयुक्त जिल्ह्यातील सुमारे 150 मुलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यांना शस्त्रक्रियांसाठी हैदराबाद नेण्याचा सल्लाही दिला. అన్నకి రవండి కొంచెం పట్టుకో. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రిమ్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్లో రిమ్స్ ఆర్బీఎస్కే డిపార్ట్మెంటు మరియు అపోలో నుంచి పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ క్యాంపు ఈరోజు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఫస్ట్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఆర్బీఎస్కే డాక్టర్స్ వారు ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇటువంటి కేసెస్కి, ఎందుకంటే ఆర్బీఎస్కే స్క్రీనింగ్ మొత్తం సంవత్సరం జరుగుతాయి కాబట్టి ఆర్బీఎస్కే డాక్టర్స్ ఎటువంటి కేసెస్కి స్క్రీనింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ వారికి వాళ్ళ వెహికల్స్లోనే ఆర్బీఎస్కే ఏవైతే వెహికల్స్ ఉన్నాయో దాంట్లోనే మళ్ళీ ఈ క్యాంప్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మనం రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకొని తర్వాత అపోలో నుంచి ఒక పీడియాట్రిక్ డాక్టర్ కానీ తర్వాత పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ సర్జన్, సో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చారు. సో వారు కూడా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలా బాగా సపోర్ట్ ఉంది, వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ 2 yearsలో మనం చేశాము, ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 years తర్వాత ఈ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో వారి ప్రకారం అంటే లాస్ట్ 2 yearsలో కూడా ఏవైతే కేసెస్ చేశారో 70 to 80% కేసెస్ ట్రీట్ అయినాయి. సో చాలా మంచి ఇది ఒక రిజల్ట్ కూడా. సో దానికి మేజర్గా డైరెక్టర్ గారు, డిఎంహెచ్ఓ గారు, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఆర్బీఎస్కే గారు, తర్వాత డైస్ మేనేజర్కి నా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇక్కడ మనం చూస్తే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫొటోస్ కూడా వెరీ స్మాల్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్జరీస్ కూడా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా కూడా డైరెక్టర్ గారు కోరుతున్నాము ఆరోగ్యశ్రీ బడ్జెట్లో ఇంకా కూడా మనం ఇటువంటి సర్జరీస్ చేస్తే చిన్న పిల్లలకి చాలా మేలు జరుగుతాయి. దీంతోపాటు మళ్ళీ మనం ఫాలో అప్ కేసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే రిమ్స్లో అన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ క్యాంపులో ఎవరైతే అపోలోకి వెళ్తారో సర్జరీస్ ఓకే అక్కడ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర కార్డియాలజిస్ట్ లేరు, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్. కానీ మిగతా స్కానింగ్ అండ్ ఏవైతే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో మనమే ఫాలో అప్ చేసుకొని అవి ఇస్తే వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ చాలా వరకు తగ్గుతాయి. తర్వాత మొన్న గవర్నమెంట్ కూడా మళ్ళీ స్పెషల్ ఏవైతే ఇన్సెంటివ్ ఉన్నాయో రిమ్స్లో
కార్డియాలజిస్ట్ కోసం కూడా తీసుకొని రావడానికి చర్య కూడా తీసుకుంటున్నది. బహుశా త్వరలోనే ఏవైతే ఇన్సెంటివ్ ఉన్నాయో వచ్చి మళ్ళీ మనం కార్డియాలజీ పోస్ట్ కూడా ఫిల్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సర్వీసెస్ కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की ज्येष्ठ नागरिकांना योग्य आदर मिळाला तरच समाज पुढे जाईल. आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिनानिमित्त गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या या सभागृहामध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते उपस्थित होते. प्रथम त्यांना आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिनाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. सरकारने वृद्धाची काळजी घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक कायदा आणला हे असे ते म्हणाले. तर या कायद्यावर व्यापक मोहीम राबवण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यांनी वृद्धांना त्यांच्या मालमत्तेचा काही भाग मुलांना देण्याऐवजी स्वतःच्या सुरक्षतेसाठी ठेवण्याचाही सल्ला दिला. जर मुले त्यांची काळजी घेत नसतील तर ते चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा आरडीओ कडे अर्ज करू शकतात आणि मालमत्ता परत मिळवू शकतात सांगण्यात आले. అలాగే అదనపు వైద్య అధికారులు ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే సెన్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వాహకులు కష్టాల రామకృష్ణ కాలనీలోని వృద్ధాశ్రమానికి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా వారికి స్వాగతం. కార్యక్రమాన్ని స్త్రీ శిశు సంక్షేమ అలాగే వయోవృద్ధులు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ ప్రారంభించాల్సిందిగా అతిథులకు విజ్ఞప్తి. గౌరవాన్ని పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో మీకు కేటాయించిన కుర్చీలో మీరు కూర్చోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ వారు కూడా మీ అందరూ ఆశీర్వాదం జిల్లా పైన కూడా ఉండాలి. మీ అందరూ ఆశీర్వాదం ఉంటేనే జిల్లా అన్ని దశాదిశలు కూడా ముందుకు వెళ్తాయి. మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఇందాక డిసిసిబి చైర్మన్ గారు కూడా చెప్పినట్టు మీ అందరూ జిల్లా అభివృద్ధి కోసమే కృషి చేస్తున్నారు. జిల్లా ఏమైనా సమస్యలు కావచ్చు, అప్పుడు మీరు ఎంప్లాయీ ఉన్న టైంలో కానీ అప్పుడు మీరు విలేజ్ లో ఉన్న టైంలో కానీ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అప్పుడు ఉన్న అధికారులకి ప్రజాప్రతినిధి దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు సమస్య కూడా పరిష్కారం చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ ఏజ్ భావించకుండా ఒకటి ఏమైందంటే మనం ఏజెడ్ ఉన్నాము అట్లా భావిస్తే కొంత వెనక అవుతారు. కానీ మీరు అందరూ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ సీనియర్ సిటిజన్ మీ అందరి మధ్యలో ఒక స్పార్క్ ఉంది, మీ అందరి మధ్యలో ఒక జీల్ ఎంతూజియాజం ఉంది. ఏ విధంగా మీ కుటుంబం కోసం కానీ సమాజం కోసం కానీ జిల్లా కోసం కానీ మంచిగా చేసుకోవచ్చు అట్లా ఒక భావన కూడా మీ అందరి మధ్యలో ఉంది. మాకు కూడా మీరు అప్పటికి అప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఎట్లా చేయొచ్చు, సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ అసోసియేషన్ కోసం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. ఇట్లా ఇంకా కూడా దేవిదాస్ దేశపాండే గారు కూడా అన్నారు దట్ మనం కార్డ్స్ విషయంలో కానీ లేదు ఆర్టీసీ విషయంలో కానీ లేదు రిమ్స్ అడ్వైజరీ సంబంధించిన అవి అన్ని కూడా మాకు అప్పటికి అప్పుడు కూడా తర్వాత మన మధ్యలో అక్కడ ఏవైతే ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ సంబంధించిన ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉండడంలో కానీ నాకు అప్పటికి అప్పుడు మీరు సమాచారం ఇస్తూ కూడా మనం కూడా రెక్టిఫై చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాము. ఇట్లానే మీ సహకారం ప్రతి ఒక్కరు అధికారులు కానీ ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కానీ కూడా తప్పకుండా ఉంటేనే జిల్లా ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ
మంచిగా పని చేసుకుంటూ పరిష్కారం కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ముందుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లానే మీరు ప్రతిరోజు ప్రతి ఏమైనా కార్యక్రమంలో కూడా మాతో పాటు పాల్గొని అన్ని అంశాలను కూడా పరిష్కారం చేయడానికి మీ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్తాము మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. सर्व दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము గన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. 18 तारखेला दिल्लीत विज्ञान भवनामध्ये केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील यांच्याकडून प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकारणाऱ्या जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांचे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारात पुष्पहार आणि बँड मेळाव्याने त्यांचे स्वागत केले. अनेक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फुलांची रोपे भेट दिली तर त्यांना शुभेच्छाही दिल्या. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर गजबजून गेले. राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारांमध्ये निर्मल जिल्हा दक्षिणेकडील राज्याच्या श्रेणीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आला हे अभिमानाची बाब असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. 1 कोटी रुपयाचे बक्षीस मिळणे ही जिल्ह्यासाठी विशेष गोष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नामुळे आणि लोकांच्या मौल्यवान सहभागामुळे हे यश शक्य झाले आहे असे सांगितले. भविष्यामध्ये अधिक उत्साहाने काम करण्याचे आणि जिल्ह्यासाठी अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना केले. जलशक्ति मिनिस्ट्री द्वारा जल संचय जन भागीदारी అవార్డులో నేషనల్ లెవెల్లో సెకండ్ ర్యాంక్ సదర్న్ జోన్లో రావడం ఒక మంచిగా గుర్తింపు రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
ఈ కార్యక్రమానికి సఫల్ చేయడానికి మన ఈజీఎస్ తరఫు నుంచి పీడీడీఆర్డీఏ లోకల్ బాడీస్లో పనిచేస్తూ అందరూ ఎంపీడీఓస్, టీఏ, ఏపీఓస్, ఈజీఎస్ స్టాఫ్, లోకల్ బాడీస్ సంబంధించిన అందరూ ఫీల్డ్ వర్కర్స్, ఎఫ్టీఓస్ అందరికీ నా తరఫు నుంచి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. దీంతో పాటు కమ్యూనిటీ స్ట్రెంథనింగ్ కోసం పనిచేసిన అందరూ పంచాయత్ సెక్రటరీస్కి, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలకి అందరికీ నా తరఫు నుంచి నమస్కారం. ఈ అవార్డుతో పాటు మనకి ఒక ప్రెసిడెంట్ గారు చేతితోటి సైటేషన్, ట్రోఫీ ప్లస్ ఒక 1 crore రాశి కూడా రావడం జరిగింది. ఇది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మన వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఇంకా స్ట్రెంథన్ చేయడానికి మనకి రావడం జరిగింది. సో ఈ వేదిక నుంచి మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్यवादाలు. ఇంకా మనం कष्टపడాలి, ఇంకా నిర్మల్ जिल्हा केंद्र गुर्तिंపు తీసుకురావాలి. बेला मंडळ सेंटर मधील उपबाजार यार्डातील सोयाबीन खरेदी कालपासून थांबल्याने शेतकरी स्थानिक आंबेडकर चौकामध्ये धरणे आंदोलने करत आहेत. तर बाजार डीएम सोयाबीन खरेदी केंद्रावर आले आणि शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता सोयाबीन खरेदी करण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांनी सांगितले की सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी या कोणतेही कारण न देता सोयाबीन खरेदी थांबवावी आणि त्यांनी सांगितले की बाजारामध्ये निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन आणल्यामुळे ते थांबले, तर त्यांनी अशी सोयाबीन खरेदी करण्याऐवजी इतर शेतकऱ्यांचे पीक खरेदी करावे अशी मागणी केली. ही बाब समजता स्थानिक एसआय प्रवीण कुमार यांनी घटनास्थळी पोहोचून बाजार अधिकाऱ्यांशी बोलून शेतकऱ्यांचे धरणे मागे घेतले. చేపట్టాలి జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్, రైతుల ఐక్యత జై కిసాన్ జై జవాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్. सुखाचे राजे ते तुम्हाला दुखात टाकले. మీరు రైతులకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఏం లేదు సార్. నిన్నటి నుంచి నిన్న ప్రొద్దు నుంచి చలికాడ వండుకుంటున్నారు అందరూ. ఆడ నీళ్లు లేవు, అన్నం లేదు. ఎట్లుంటారు సార్ 2 రోజుల నుంచి? ఆదిలాబాద్ లో మార్కెట్ నడుస్తున్నది, చేనేత నడుస్తున్నది, మన బేలు ఎందుకు నడదు సార్? అసలు మీరు డ్యామేజ్ ఉన్న మాల్ మీరు తీసుకోకుండా మంచి అయితే కొనుంది కదా. మేము బయటకు వస్తే మా కుప్ప కాడ రెస్పాన్స్ ఓదలు వస్తున్నాయి. ఓళ్ళు కావాలి, వాళ్ళు ఎన్నొద్దులు ఉండమంటావు. వర్షం పడితే రేపు నా అంతే మేమేం చేయమంటావు అంటారు. డ్యామేజ్ అవుతుంది, కొనం. నిన్న బంద్ ఉండే, ఈ రోజు బంద్ ఉండే, ఏం లేకుండా రెస్పాన్స్ అయితే ఇవ్వాలి కదా. బంద్ ఎందుకు అనేది జైనత్లో కొంటున్నాడు, ఆదిలాబాద్ లో కొంటున్నాడు, బేలలో ఎందుకు కొనాలి? కొనకుంటే ముందర నుంచి కొనమని చెప్పాలా? మేమెందుకు ఇస్తాం? ప్రైవేట్ లో 3000కి అమ్ముతాం, 3000కి అమ్ముతాం. మంచి మాల్ అయితే కొనాలి కదా సార్. డ్యామేజ్ ఉంటే వాపస్ చేయాలి. ఏం చెప్పండి సార్? 2-3 ఖరాబ్ ఉన్నాయి, మంచి అవి కొనకుండా మంచి కొను అని చెప్పిండు. పోయినాక డిఎం నిడదాక తోలేస్తాం అన్నలు ఉన్నందరూ వచ్చిండు. ఇటే ఇల్లు అన్నం పెట్టిండు, రోజు అంటే రావు సార్. 3 గంటలకు వచ్చి కాటా చార్జ్ చేస్తామని చెప్పిండు. 3 గంటల కింద వచ్చి మళ్ళీ కాటా చార్జ్ చేయకుంటే మళ్ళీ మేము రాస్తారోకో చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. రైతులందరం పెద్ద మొత్తంలో ధర్నా రాస్తారోకో చేపడతామని తెలియజేస్తున్నాం. या महिन्याच्या 21 तारखेला जागतिक मच्छीमार दिनानिमित्त गंगापुत्र संगम जिल्हा अध्यक्ष एलुला बोजन्ना यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्हा गंगापुत्र संगमच्या संयुक्त विद्यमानाने मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम आयोजित केले आहे. तर गुरुवारी त्यांनी संघटनेच्या नेत्यांसह
प्रेस क्लबमध्ये भाषण केले। त्यांनी सांगितले की शहरामध्ये एक मोठा रॅलीनंतर एक जाहीर सभा आयोजित केली जाईल आणि जिल्ह्यातील गंगापुत्र जातीच्या लोकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन ती यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవంని విజయవంతం చేయాలి। ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవం జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర అలిరండి గంగాపుత్ర పుత్ర గంగాపుత్రుల ఐక్యత గంగాపుత్రుల ఐక్యత జై గంగాపుత్ర గంగాపుత్రుల ఐక్యత గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర ఐక్యత ఆదిలాబాద్ సభని గంగాపుత్రుల ఐక్యత జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవంని జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర జై గంగాపుత్ర ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ని ఏర్పాటు చేశాం। ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ రేపు అనగా 21 నవంబర్ రోజున ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ గంగాపుత్ర సంఘం తరపున పలు కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశాం। అందులో భాగంగా అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది। అదే విధంగా ప్రతి ఒక్క గంగాపుత్రుడు తన వంతుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి హాజరై ఈ యొక్క గంగాపుత్రుల ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। అదే విధంగా 1997లో ఈ యొక్క ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవం అధికారికంగా ప్రకటించడం జరిగింది। ఈ అధికారికంగా ప్రకటించినప్పటి కాడికి వెళ్ళి ఈ యొక్క గంగాపుత్రులు ఈ యొక్క మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘం తరపున మత్స్యకారులందరూ కూడా ఈ యొక్క వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు। ఈ వేడుకల భాగంగా రేపు ఆదిలాబాద్ గంగాపుత్ర సంఘం ఆవరణలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం। ప్రతి ఒక్క గంగాపుత్రుడు పట్టణమే కాకుండా గ్రామీణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి హాజరై రావాలని కోరుకుంటూ అదే విధంగా రేపు 10:30 గంటలకు ఆదిలాబాద్ గంగాపుత్ర సంఘం నుండి ర్యాలీ స్టార్ట్ అయి అది వినాయక్ చౌక్, అశోక్ రోడ్, దేవీచంద్ చౌక్, గాంధీ చౌక్, అంబేద్కర్ చౌక్, నేతా చౌక్ మీదుగా శివాలయంకు చేరుకుంటుంది। ఈ యొక్క ర్యాలీలో ప్రతి ఒక్క గంగాపుత్రుడు తన వంతుగా విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం। मुदिराज आदिलाबाद जिल्हा मुदिराज संगम अध्यक्ष शिवण्णा मुदिराज यांनी सरकारला मच्छी मारण्यासाठी अनुकूल असलेले जीओ क्रमांक 6 लागू करण्याची विनंती केली। जागतिक मत्स्य व्यवसाय दिनानिमित्त त्यांनी गुरुवारी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये मुदिराज संघाच्या नेत्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुदिराज मच्छीमारांना अडचण येत आहे, जे त्यांच्या उपजीविकेसाठी पाण्यावर अवलंबून आहे। संबंधित जिल्ह्यांमधील तलावावर अतिक्रमण झाल्यामुळे मुदिराज मच्छीमारांना मासे पकडता येत नाही आणि या संदर्भामध्ये कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी केली। कोकापेटमध्ये आयोजित होणाऱ्या मुदिराज नेत्यांच्या या स्वागत समारंभाला त्यांनी मोठ्या संख्येने मुदिराज मच्छीमारांना उपस्थित करण्याचे आवाहन केले। మత్స్యకారుల సొసైటీలను వెంటనే జీవో నంబర్ 6 ను ఏదగా జై ముద్రా జై ముద్రా మత్స్యకారుల సంరక్షణ చట్టాన్ని మత్స్యకారుల సంరక్షణాన్ని జై ముద్రా జై ముద్రా జీవో నంబర్ 6 ను యథావిధిగా జీవో నంబర్ 6 ను యథావిధిగా మత్స్యకారులకు అవకాశం గోదావరి నది జలాల్లో మత్స్యకారులకు చేపలు పట్టే అవకాశాలు అడ్డుకోవడాన్ని సొసైటీల ఏర్పాట్లో వీడీసీల పెత్తనాన్ని జై ముద్రా। ఈ నెల 21న అంటే రేపు ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇప్పటికే ఆదిలాబాదు ఉమ్మడి జిల్లాలోని అనేక మత్స్య సహకార సంఘాల సొసైటీల్లో మేము పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి ఏదైతే ప్రభుత్వం ముదిరాజ్ మత్స్యకారులతో పాటు ఇతర సామాజిక వర్గాల వారికి చెందిన అనుకూలంగా జీవో నంబర్ 6 ను అమలు చేసి 1 ఎకరానికి 1 సభ్యంత్రం చొప్పున ఇవాళ అమలు చేయడం జరుగుతుంది। దాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని ఈ సందర్భంగా మన ముదిరాజ్ మహాసభ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన అన్ని ముదిరాజ్ సంఘాల పక్షాన ఈ రోజు డిమాండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం అంటే ఇవాళ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని సంపద అనేది నీటి వనరుల ద్వారానే లభిస్తుంది। ఇవాళ మన దేశంలో ఐలాండ్ ఫిష్ అనేది ఉంది, ఇతర ప్రాంతాల్లో
ఎక్కువ భాగం సముద్రంలో ఉండడం వలన మొత్తం ప్రపంచ ఆర్థికం అంతా కూడా చేపల చుట్టే తిరుగుతుంది. అందులో మత్స్యకారులు ముదిరాజులు అనేది 1964 నుంచే ముదిరాజులను మత్స్యకారులుగా గుర్తిస్తూ అప్పుడే జీవో జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. దీని ప్రకారం ఇవాళ రాష్ట్రంలో సుమారు 6,000 పైచిలుకు సంఘాలుంటే దాంట్లో 5,000 పైచిలుకు సంఘాలు ముదిరాజు మత్స్యకారులవే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలో సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక 8 జిల్లాలో కొంచెం మాకు ఇబ్బందులు కల్పిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బీడీసీలు కూడా చెరువులపై పెత్తనం చేస్తూ ఇలా చెరువుల్ని మాకై అప్పగియాలా, మేమే చెరువులపై అధికారం ఉంటుందనే వాదన వినిపిస్తున్నారు. కాబట్టి దీనిని ప్రభుత్వం సీరియస్గా పరిగణించి ప్రకృతి సంపదపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న ముదిరాజులు గోదావరి జలాలు అనేటివి ప్రకృతి సంపద. అక్కడ ఎవరైనా చేపలు పట్టుకునే అధికారం ఉంది. కొందరు సొసైటీలు ఉండి సొసైటీలో అక్కడ చేపలు పట్టుకుంటూ మళ్ళీ వాగులపై పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలని ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా రేపు కోకాపేటలో ఏదైతే ముదిరాజు ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణ స్థలంలో రాష్ట్రంలోని ముదిరాజులందరికీ కూడా ముదిరాజు మత్స్యకార సొసైటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు మన ముదిరాజ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొర్ర జ్ఞానేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మన మత్స్య శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ముదిరాజు, కాసాని వీరేశం ముదిరాజు, బండ ప్రకాష్ ముదిరాజ్, ఈటల రాజేందర్, డాక్టర్ చొప్పర్ శంకర్ ముదిరాజు గార్ల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున సన్మాన కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలోని మత్స్యకారులు మత్స్య సొసైటీ अध्यक्ष कार्यदर्शुలు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बेला येथून पदवी परीक्षा केंद्र काढून ते जिल्हा मुख्यालयात हलवण्याबद्दल विद्यार्थी आणि पालक चिंता व्यक्त करत आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी आदिलाबादला जाणे हे कठीण होऊन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणतात की परीक्षा सकाळी 9 वाजता असते, जी वेगवेगळ्या गावांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कठीण असते. तर बस सकाळी 7 वाजल्यास उपलब्ध असले, त्यामुळे थंडीत विद्यार्थ्यांना प्रचंड अडचणी येत आहे. आणि हे केंद्र पूर्वी येथे असायचे, परंतु आता ते जिल्हा मुख्यालयात हलवल्यानंतर त्यांना खूप अडचणी येत आहे. 600 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला उपस्थित राहणे हे अपेक्षित आहे, परंतु या परीक्षेला फक्त 300 विद्यार्थी उपस्थित आहेत, अशी चिंता ते व्यक्त करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन बेला येथील परीक्षा केंद्र नेहमीप्रमाणे चालवावे असे ते सांगण्यात आले. ఇక్కడ ఇవ్వగలుగుతాము, దగ్గరలో ఉండి చేయగలుగుతాము అనే భావనతో మేము పిల్లలను ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టారు. మరి ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఈ కాలేజ్ సెంటర్ డిగ్రీ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయలేరు. అధికారుల తప్పిదము మరి ఏమైందో మాకు తెలియదు. కానీ చుట్టుపక్కల మండలం నుంచి మేము వస్తాము. ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక పేరెంటే, మేము 5-6 కిలోమీటర్ల నుంచి మేము ఇక్కడ తీసుకొస్తాము. ప్రతి ఒక్కరికి వెహికల్ ఉండాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఆటోలో వస్తున్నారు. అవి వేరు చేయాలంటే వ్యవసాయదారులు పాపం బీద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేరు. అందుకని అధికారులు దీనిపై స్పందించాలి. 600 మంది విద్యార్థులున్న ఈ కాలేజీలో, డిగ్రీ కాలేజీలో 300 మంది పిల్లలు కూడా హాజరైతలేరంటే ఎందరికి ఎంత నష్టం జరుగుతున్నదని అధికారులు ఒకసారి ఆలోచించాలి. आम्ही डिग्री कॉलेजचे स्टुडंट आहोत आणि आम्हाला परीक्षा सुरू झाली आहे डिग्रीची. तर आम्ही खोगदुर्गावरून आलेले आहोत
बेला मंडलमध्ये. तर आम्हाला कधी पण नाही का एक्झाम राहिली तर नाही का बेला सेंटर पडत होतं, पण आता नाही का आदिलाबाद सेंटर देत आहे. यामुळे आम्हाला खूप तकलीफ होत आहे आणि आमच्या पॅरेंट्सला पण खूप तकलीफ होत आहे, कारण आमच्या गावावरून 7-8 किलोमीटर दूरवर बेला येते आणि तिकडून बस पकडावं म्हणून खूप तकलीफ होते आम्हाला आदिलाबादला जाण्या येण्यासाठी. ఆదిలాబాద్ సెంటర్ వేయడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ప్రొద్దున చలికి వెళ్ళడం మళ్ళీ రావడం, బస్సులు సరిగా ఉండడం లేవు. అదేవిధంగా వేరే ఊరు నుంచి అందరు రావాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. आदिलाबादला सेंटर दिल्यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे. सकाळी उठून लवकर येण्यासाठी आणि आमचे गाव असल्यामुळे आम्हाला बसस्टँडला 5 किलोमीटर येण्यासाठी खूप त्रास होत आहे आणि त्याच्यांना पण खूप त्रास होत आहे. तिथून येणं आपल्याला थंडीमध्ये आणि तिथं जाणं सेंटरला जायला पण कधी कधी बस पण लेट होऊ शकते, त्याच्यामुळे आम्हाला लेट होत आहे. त्यासाठी तुम्ही आमचे हे करून आम्हाला बेलाला सेंटर द्यावे असे तुम्हाला मागणी वाटते. बोध मंडळातील रहिवाशी धार्मिक सौंदर्याचे प्रतीक बनलेले आहे. मंडळातील धन्नूर बी गावामध्ये रहिवाशी शेख अली यांनी गुरुवारी भगवान अय्यप्पा यांना हे अन्नप करून भक्ती व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की रमजानाचा सण कठोर उपवासाने साजरा केला जातो आणि भगवान अय्यप्पा देखील हे महिनाभर कठोर याचे नियमाचे परमेश्वर प्रती आपली भक्ती दाखवत आहे. तर ते म्हणाले की सर्व सण कोणत्याही जाती किंवा धर्माचा विचार न करता कोणत्याही भेदभावाशिवाय एकत्र साजरे केले जातात. भगवान अय्यप्पासाठी भिक्षा व्यवस्था करून त्यांना विशेष समाधान मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. परमेश्वराच्या आशीर्वादाने समाज आनंदी आणि आनंदी राहावा अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. एआयचे सीईओ सीएम रेवंत रेड्डी यांची भेट घेणार. एलेक्स यांना तेलंगणा रायझिंग शिफ्टमध्ये आमंत्रित. आमदार जिल्हाधिकारी म्हणाले की जिल्हा ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करतील. 58व्या राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताहाचा समारोप समारंभ भाषण. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या संग्रहाचे भव्य स्वागत. जिल्ह्याला असंख्य प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याबद्दल कौतुक. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. शेतकरी मुद्द्यावर उद्या सर्वपक्षीय धरणे. नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग आणि विजयाचे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.